Okay, good afternoon. Let us have some standard sequences and their limits. Let us discuss the behavior of the sequence 1 plus 1 by n whole power n. Okay, is my voice audible? Somebody should unmute and tell me. Yes, sir. Okay, right. So let us have the behavior of the sequence 1 plus 1 by n whole power n. So what type of sequence is this? Is it monotonically decreasing or monotonically increasing? Is it bounded? Is it convergent? Yes. Second year PUC littu nimidi. 1 plus 1 by n as n tends to infinity is E anta second year PUC littu. So let us take the sequence 1 plus 1 by n whole power n. Next, let xn be equal to 1 plus 1 by n whole power n. We have to expand this 1 plus 1 by n whole power n. How do you expand this? Using binomial theorem. So what is binomial theorem? X plus a power n is nothing but x power n plus nc1 into x power n minus 1 into a plus nc2 into x power n minus 2 into a square plus nc3 into x power n minus 3 into a cube plus so on ncn into a power n. This is a binomial series expansion. This is where nc1 is nothing but n, because it is n by 1 factorial, it is n. And nc2 is n into n minus 1 by 2. You can expand using NCR formula. NCR formula is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. So using that expansion, remember that nc2 is n into n minus 1 by 2. What is nc3? n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3. And ncn is nothing but n factorial by n factorial, it is 1. So now xn, you can expand this. In place of x, what we have? 1. Because 1 plus 1 by n whole power n. In place of x, we have 1. In place of a, what we have? 1 by n. So if you expand this, you will get x power n is nothing but 1 power n, that is 1, plus nc1. nc1 is what? N. So it is n by 1 factorial into x power n minus 1. What is x? 1. 1 power n minus 1 is nothing but 1 into a. What is a? In place of a, what we are having in sequence xn? 1 by n plus nc2. What is nc2? n into n minus 1 by 2 factorial. Second term, this is into x power n minus 2. 1 power n minus 2 is what? 1 plus into a square. In place of a, what we have? 1 by n. Therefore, it is 1 by n square plus nc3. nc3 is what? n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial into a cube. A cube is what? 1 by n cube plus so on. Last term is ncn, that is n into n minus 1 into n minus 2 so on up to 1 divided by n factorial into 1 power n. 1 power n is what? 1 into a power n. What is a here? Here a is 1 by n. Therefore, you will get 1 by n power n. So it is just using that formula x plus a whole power n. We have expanded 1 plus 1 by n whole power n. This is the expansion now, 1 plus 1 by n whole power n. So our xn is 1 plus, but here nn cancels. In the second term, nn cancels, you will get 1. First term is 1. Second term, nn cancels, you will get 1 plus. You take 1 by 2 outside here, 1 by 2 outside, and 1 by 2 factorial outside, and 1 n cancels here. So what we have is n minus 1 divided by n. n minus 1 divided by n. You take n outside. If you take n outside, that n also cancels. You will get 1 minus 1 by n. In n minus 1, if you take n outside, you will get 1 minus 1 by n. n outside ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ 1 by 3 factorial into similarly ಇಲ್ಲೊಂದು n, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು n,
ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು n 3 ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ n ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ n ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ n ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡು n-1 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ n ಆಚೆ ತೆಗೀರಿ. n-2 ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ n ಆಚೆ ತೆಗೀರಿ. 3 n ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ n ಇಂಟು n ಅಂದ್ರೆ n ಕ್ಯೂಬ್. n ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ n ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ 1 ಮೈನಸ್ 1/n ಆಗುತ್ತೆ. n ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ 1 - 2/n ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು 1 - 1/n 1 - 2/n. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು. n ಆಚೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ n ರೈಸ್ ಟು n ಬರುತ್ತೆ. n ಇಂಟು n ಇಂಟು n ಇಂಟು n ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. n ರೈಸ್ ಟು n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ what is left is 1 - 1/n 1 - 2/n and 1 - n-1/n. This is our xn. ಈಗ xn +1 ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರೀಪ್ಲೇಸ್ n by n+1. That is changing n to n+1. You will get xn +1 ಅಂದ್ರೆ replace n by n+1. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ n ಇರಲಿ n+1 ಬರೆದ್ರೆ you will get 1 + 1 + 1/2 factorial 1 - 1/n+1 1/3 factorial into 1 - 1/n+1 1 - 2/n+1 so on. Last term is 1 by replacing n by n+1 n+1 factorial 1 - 1/n+1 so on 1 - n ಇರಲಿ n+1 ಬರೆದ್ರೆ n divided by n+1. This is the last term. Note that in case of natural numbers n+1 is greater than n. For example, n 3 ಆಗಿದ್ರೆ 3 + 1 4 is greater than 3. n 5 ಆಗಿದ್ರೆ 5 + 1 is greater than 5. ಅದರಿಂದ n+1 is greater than n. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1/n+1 ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ 1/n ಮಾಡಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 is less than 3, 2 ಅಥವಾ 3 is greater than 2, 3 is greater than 2. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/3 is less than 1/2 ಆಗುತ್ತೆ. 1/3 is less than. What about this one? Suppose 3 is greater than 2 ಅಲ್ವಾ? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/3 will be less than 1/2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.33. 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 0.5. ಅದರಿಂದ 0.33 is less than 0.5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1/n+1 is less than n. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ -1/n+1 is greater than, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್ಡ್. -1/n ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೂ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ -1/n+1 is greater than -1/n. ಎರಡೂ ಕಡೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 on both sides. 1 - 1/n+1 is greater than 1 - 1/n. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1 - 2/n+1 is greater than 1 - 2/n. 1 - 3/n+1 that is greater than 1 - 3/n+1 and 3/n. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? 1 - k/n+1 is greater than 1 - k/n. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ xn+1 ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 - 1/n+1 ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ? 1 - 1/n ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. 1 - 1/n+1 into 1 - 2/n+1 ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ? 1 - 1/n and 1 - 2/n ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ xn+1 is greater than or equal to corresponding term of xn. Corresponding term ಅಂದ್ರೆ 1 - 1/n+1 greater than 1 - 1/n. 1 - 1/n+1 1 - 2/n+1 greater than 1 - 1/n and 1 - 2/n. ಆದ್ದರಿಂದ xn+1 is greater than or equal to xn. ಅಂದ್ರೆ xn is monotonically increasing ಅಂತ. This is given sequence. xn ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? 1 + 1/n whole power n is monotonically increasing. Next you shall check whether it is bounded or not. So xn is 1 + 1/2 factorial 1 - 1/n. This is xn. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. So therefore this is xn. This is less than. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಮೂರನೇದು ಇದೆಯಲ್ಲ 1/2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 1 - 1/n ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ.
ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. 1/2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 1 minus 2 ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. 1/2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 1/2. 1 minus half ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು half. half into half ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1/4. 1/4 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಭಾಗ. ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ. ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಅರ್ಧ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ 1/4 ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್. ಹಾಗೆ ಇದು ನೋಡೋಣ. 1/3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಟು 1 minus half into 1 minus 2/2 ಇದ್ರೆ that is also 1/3 factorial, that is 1/6 less than 1/4. 1/4 ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ is less than 1/2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮಿಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ. 1/2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ is 1/2. 1/3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ is less than 1/4. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 1/3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ what is 1/3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್? That is 1/6. 1/6 is less than 1/4. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1/3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ is less than, so 1/2 square and so on. 1/n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ is less than what? 1/2 raised to n minus 1. ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. 1 plus x plus x square ಮೊದಲ ಟರ್ಮ್ ಬಿಡಿ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಟರ್ಮ್ 1 plus x square x cube x raised to 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸಿನ ಸಮ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ a into 1 minus r power n divided by 1 minus r. What is a? a ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, r ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಬಂದಿದೆ. ಅಥವಾ 1/2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗಲೂ ಹಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. 1 ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಟರ್ಮ್ 1 plus half ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1. ಹೇಗೆ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆರಿಗೆ ಹಾಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ xn is less than 1 plus 1 minus 1/2 power n divided by 1 minus 1/2. That is xn is less than 1 plus, simplify ಮಾಡೋಣ. 1 minus half ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್. ಆ ಹಾಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 into 1 minus 1/2 power n. That is xn is less than, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. 1 2 into 1 ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 3. 1 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 3. 3 minus 1/2 power n minus 1. ಯಾಕೆ 1/2 power n minus 1 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1/2 power n and ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದ್ದಾಗ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಬಹುದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ n ಅಲ್ಲಿ 2 power 1 ಅನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು. 1/2 power n minus 1. 3 ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನಾ? 3 ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ನಂಬರ್ ಅದು 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಅದು 3ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನಾ? ಹೌದು. 3 minus 2 ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 3 ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ xn is less than 3. xn less than 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? xn is bounded above by 3. Something is monotonically increasing sequence which is bounded above ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. ಬಿಂದು T, you please answer. A sequence which is monotonically increasing, which is bounded above, is what? ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆ. A monotonic increasing sequence ಅಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್ ಬೈ 3 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥಿಯರಮ್ ಇದೆಯಾ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೌವ್? ಓಕೆ, ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್. Bharat Naik, unmute and tell me. If a sequence is monotonically increasing, bounded above is what? Yes. Okay, Vaishnavian. Convergent, sir. Convergent, yes. So therefore a monotonic increasing sequence which is bounded above is always convergent. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. Sequences is monotonically increasing sequence bounded above, hence the sequence xn is convergent. xn ಅಂದ್ರೆ ಏನು? That is 1 plus 1 by n whole power n is convergent. Also
xn is greater than 2, ಅದು 2 ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ xn ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, 1 + 1 ಅಂದರೆ 2. 2 ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. 1 + 1 is 2. 2ಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 2 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ xn is greater than 2. xn is greater than 2. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಿಲೋ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋ ಆಲ್ಸೋ. 2 ಮತ್ತು 3 ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ e. So our e is, so it converges to 1 plus, it converges to what? E. 1 + 1/n whole power n as n tends to infinity is e, because value of e is 2.71828. It's an irrational number, never ending this is, and non-repeating also. ಇದು ಎಂಡು ಆಗಲ್ಲ, ರಿಪೀಟು ಆಗಲ್ಲ. It is non-recurring and also non-terminating. It is non-recurring and non-terminating. Endu agala. It's an irrational number. There is a property of irrational number. So e is irrational number. E lies between what? 2 and 3. 2 ಮತ್ತು 3 ಮಧ್ಯೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ exists 2.71 ಅಂದ್ರೆ it lies between 2 and 3. That is limit of 1 + 1/n as n tends to infinity is e. This is the behavior of the sequence. Behavior of the sequence ಅಂತ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. Behavior of the sequence 1 + 1/n whole power n. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. Ultimately what we have is it is convergent. Converges to what limit? It converges to e. ಅದು ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? xn = 1 + 1/n whole power n ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾನೋಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಕು, ಆಧಾರಗಳು ಬೇಕು. ಆ ಆಧಾರಗಳು ಏನೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ n + 1 is greater than n, 1/n + 1 is less than n. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆವಾಗಲೂ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸ್, ಎರಡು ಕಡೆ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 1 - 1/n + 1, 1 - greater than 1 - 1/n ಆಯಿತು. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದ್ರಿ. ಹೇಗೆ? 1 - k/n + 1 is greater than 1 - k/n. ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ k ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ, n ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಿ. k ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು? 2, 3, 4 ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ xn + 1 ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅದರ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದರೆ 1/2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 1 - 1/n + 1 ಅದೇ ಗ್ರೇಟರ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ? 1/2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 1 - 1/n + 1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ. n + 1 ಆದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ 1/n ಗಿಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ xn + 1 ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿರೋ 2 ಟರ್ಮ್ಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು xn ನಲ್ಲಿರೋ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರ್ವರ್ಡ್ಸ್ xn + 1 is greater than or equal to xn. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? xn + 1 is greater than or equal to xn. ಈಗ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೊನೊಟಾನಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಬೋವ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದೆ ನೋಡಿ. 1/2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 1 - ½ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಫ್. 1/2 ಇಂಟು 1/2 ಬರೀತೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 1/4. 1/4 ಅನ್ನೋದು 1/2ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1/2. ಎರಡನೇ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1/2². ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದಿದೆ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೀರೀಸಿನ ಸಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದರೆ a × 1 - r⁴n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 - r. r ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಬರೆದಿದೆ. ಎನಿ ಟರ್ಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮ್. ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ 1 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲನೇ ಟರ್ಮ್ ಹಾಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಹಾಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? 1 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾಫ್. ಆರ್ ಕಾಮನ್ ರೇಷಿಯೋ. ಎ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1 ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಎ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸ್ xn is less than, ಇಲ್ಲಿ 1+ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ 1 + 1 a ಇಂಟು a ಅಂದರೆ 1, ಅದರಿಂದ 1 - ½ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 - ½ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸ್ xn is less than
3. ಅದು 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬವ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬವ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಥಿಯರಮ್ ಏನಿತ್ತು, ಎ ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಇದೆರಡೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ಮೊನೊಟಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹೌದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಬವ್ ಬೈ 3 ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ xn ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ 1 + 1/n ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಹಾಗೆ xn ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ 1 + 1 is 2. 2ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್. ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು ವಾಟ್ ಲಿಮಿಟ್? E. What is the value of E? 2.7182 like this. It's an irrational number. So based on this sequence, you have many problems. So let us go through the problems. Do you have any doubts in the proof of this result? Shivraj K. Shivraj K. Unmute yourself and tell me. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಓಕೆ, ಜುಲೇಖಾಡಿ. Yes, sir. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇದೆಯಾ ಡೌಟ್? ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? No, sir. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. xn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. xn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. xn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? xn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ 1 ಆಗಿಲ್ಲ. xn ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ 1 ಆಗಿಲ್ಲ. x ಪವರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ವಾ? x ಪವರ್ n ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್, ಅದೇ x ಪವರ್ n. x ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, x ಪ್ಲಸ್ a ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 + 1/n ಅನ್ನ x ಪ್ಲಸ್ a ಬರೆದ್ರೆ x ಎಷ್ಟು? x ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಭರತ್ ನಾಯ್ಕ್. ಹಾ ಸರ್, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. x ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ 1 ಇದೆ. 1 ಪವರ್ n ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಪವರ್ 2 ಅಥವಾ 1 ಪವರ್ 3, 1 ಪವರ್ 4 ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 ಸರ್. 1. ಆದ್ರಿಂದ 1 ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, x ಪವರ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಅಲ್ವಾ? 1 ಪವರ್ n ಅಂದ್ರೆ 1 ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1/4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1. ಉಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ವಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮಿನ x + a ಹೋಲ್ ಪವರ್ n ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ ಎ ಲೂಸಿಡ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಪ್ರೂಫ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾವು. ಸೊ ಡೌಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ xn ಫಾರ್ 1 + cos nπ. 1 + cos nπ ಅನ್ನೋದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಿಯರ್ xn ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು? n ಗೆ 1 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 + cos π, n ಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟಾಗ 1 + cos 2π, n ಗೆ 3 ಕೊಟ್ಟರೆ 1 + cos 3π, 1 + cos 4π. ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆಯೋಣ. cos π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? -1. ಅಲ್ಲಿ 1 - 1 ಏನಾಯ್ತು? 0. cos 2π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? +1. cos 0 ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ +1. +1 + 1 ಅಂದ್ರೆ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos 3π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? -1. -1 + 1 0. cos 4π ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? +1.
1 plus 1, 2. Andre 0, 2, 0, 2 like this. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಐದರ್ 0 or 2. 0 ಬರಬೇಕು, 2 ಬರಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ ಅವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 2. ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ 0 ಯಾವಾಗ n ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆದಾಗ, ಇನ್ನೊಂದು n ಈವನ್ ಆದಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ it has finitely oscillating because it is limits are finite. What are the finite limits? 0, 2. Infinity ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, 0, 2 ಬಂದಿದೆ. 0 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? If it is even, odd. 2 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? If it is even. ಅಂದ್ರೆ it's a finitely oscillating sequence which oscillates between 0 and 2. 0 ಮತ್ತೆ 2 ಬಿಟ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. So that is the meaning of it. It is not convergent, remember. Convergent ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೋದು. ಹಾಗಂತ ಇದು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಲಿಮಿಟು, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಲಿಮಿಟ್, ಬಂದಿದ್ದು 0 ಅಥವಾ 2 ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೈನೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೌದು, ಆದರೆ ಯುನೀಕ್ ಅಲ್ಲ. ಯುನೀಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಒಂದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್. ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್. ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್. ಎರಡು ಲಿಮಿಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ finitely oscillating or infinitely oscillating. It's an oscillating sequence. Now we shall evaluate limit. ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವುದು? xn n plus 1 by n whole power 3n square by n plus 1. ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ as n tends to infinity ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದಾಗ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, as n tends to infinity ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಬರೇ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ as limit n tends to infinity. So our xn is n plus 1 by n 3n square by n plus 1. n plus 1 by n ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 1 plus 1 by n ಬರೀಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು n ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಂದು n ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸ್ 1 plus 1 by n. ಆ n ಆಚೆ ತೆಗೆದಿರೋದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ n ಜೊತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 plus 1 by n whole power n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು n ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ n ಒಂದು n ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಇದನ್ನ n plus 1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ n ಆಚೆ ತೆಗೆಯೋಣ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ n into n plus 1. ಓಕೆ, ಇದರೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡೋಣ. n ಅಂದ್ರೆ n plus 1 by n ಅನ್ನ 1 plus 1 by n ಬಂದಿದೆ. ಈ n ಮರ್ತು ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. 3n square by n plus 1 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು n ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ ಇದು n plus 1 ಆಗಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದು? ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. n plus 1 by n ಅಂದ್ರೆ 1 plus 1 by n ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು n ಅನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು n ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ n ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 3n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ n plus 1 ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ n ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ 1 plus 1 by n ಆಗಿ ಆಚೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು n ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1 plus 1 by n whole power n 3 divided by 1 plus 1 by n. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 3n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು n ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಂದು n ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 plus 1 by n. ಆ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 3 by 1 plus 1 by n. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೋಣ. ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ xn ಆಸ್ n tends to infinity ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗಷ್ಟೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ 1 plus 1 by n whole power n as n tends to infinity ಅಂದ್ರೆ e. ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ e. ಈಗ n ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ n ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 1 by infinity ಅಂದ್ರೆ 0. 3 by 1 ಅಂದ್ರೆ 3. ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪವರ್ 3 ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ 3 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 1 by infinity ಅಂದ್ರೆ 0. 1 by infinity ಅಂದ್ರೆ 0. ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ e ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪವರ್ 3 ಆಯ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 by 1 ಅಂದ್ರೆ 3. ಸೊ e ಕ್ಯೂಬ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ xn as n tends to infinity is e cube, because 1 plus 1 by n whole power n is e, and 1 by n as n tends to infinity is 0. Therefore xn converges. It converges to what limit? E cube.
So in one problem, Madi, let us conclude this because the Zoom time is coming out. Next, xn equals 2n square plus 3n plus 5 divided by n plus 3 into sine pi by n. Let us evaluate the limit. So it is 2n square plus 3n plus 5 divided by n plus 3. Illondu adjustment ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ? Let us multiply and divide by pi by n. Denominator na pi by n ಇಂದ multiply ಮಾಡಿ, numerator na pi by n ಇಂದ multiply ಮಾಡಿ. ಅವಾಗೇನು alter ಆಗಲ್ಲ. So sin pi by n divided by pi by n into pi by n. Next, ಈ pi ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. 2n square plus 3n plus 5 by n into n plus 3. ಈ n ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ n ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. You will get n into n plus 3. What is left is sin pi by n by pi by n. This now take limit as n tends to infinity. So as n tends to infinity, pi into numerator n square ಆಚೆ ತೆಗೆಯೋಣ. You will get 2 plus 3 by n plus 5 by n square. Denominator n ಆಚೆ ತೆಗೆದುಬಿಡೋಣ. ಈ n ಆಚೆ ತೆಗೆದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು n ಇರೋದ್ರಿಂದ n square into 1 plus 3 by n into sin pi by n. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಗಮನಿಸಿ, as n tends to infinity, 1 by infinity ಆಗುತ್ತೆ 0. This is 1 by n square infinity square ಆಗುತ್ತೆ 0. pi by n ಅಂತ ಇದ್ರೆ as n tends to infinity is 0 ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. Next, this is xn equals pi, ಈ n square ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ n ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದು 0, ಇದು 0, ಇದು 0 ಅಂದ್ರೆ 2 by 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದಿಷ್ಟು 2 ಆಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈ ಇದೆ. ಇದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ಆಸ್ ಥೀಟಾ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 1 ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಇತ್ತು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ಆಸ್ ಥೀಟಾ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಇಸ್ 1. ಅದರಿಂದ ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ 1 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೈ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು ವಾಟ್? 2 pi. ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ 1 ಆಗಿದ್ದರಿಂದ it converges to what? 2 pi. Therefore, the sequence xn converges to 2 pi. So this is the limit of this sequence. So do you have any doubts? No. Okay. I shall conclude this meeting now. Our chat box alli ide nodona. What is that? Bindu has sent. Okay, she said no, sir. Instead of doubts, she said no. Okay, right. Thank you. I shall conclude this.